بنگلہ دیش میں عام انتخابات BNP بڑی فتح کی جانب گامزن، ووٹوں کی گنتی اور غیر حتمی نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق اب تک کے غیر حتمی نتائج میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی 129 نشستوں پر آگے، جماعت اسلامی کی 62 نشستوں پر برتری، 2 آزاد امیدواروں کی سبقت، NCP کی 4، IAB کی 3، جاتیہ پارٹی اور GOP کی ایک سیٹ پر برتری۔ BNP کا طارق رحمان کی دونوں نشستوں پر کامیابی کا دعویٰ۔ طالب علم رہنما نہید اسلام ریکارڈ ووٹ لے کر کامیاب، 299 نشستوں میں سے حکومت بنانے کے لیے 151 درکار۔ طارق رحمان BNP اور شفیق الرحمان جماعت اسلامی کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار۔ بنگلہ دیش کے عام انتخابات کے دوران ریفرنڈم کے لیے بھی پولنگ ہوئی۔ ریفرنڈم کے بیلٹ پیپر کے ذریعے عوام سے حالیہ قانون سازی کے بارے میں رائے مانگی گئی۔ مہنگائی، بے روزگاری اور بھارتی اثر و رسوخ کا خاتمہ اہم مطالبات میں شامل۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق انتخابات میں BNP اور جماعت اسلامی کے اتحاد آمنے سامنے آئے۔ بنگلہ دیش میں 1400 امیدواروں نے پہلی مرتبہ الیکشن لڑا۔ پولنگ کے موقع پر امن و امان قائم رکھنے کے لیے ملک بھر میں 9 لاکھ سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے۔ بنگلہ دیش کے الیکشن اور ریفرنڈم میں عوام کی بھرپور دلچسپی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات اور ریفرنڈم میں دوپہر 2 بجے تک ٹرن آؤٹ 48% سے زیادہ ہو چکا تھا۔ چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس نے کہا، یہ الیکشن ملک کی تاریخ کا سب سے پرامن موقع تھا۔ الیکشن بنگلہ دیشی عوام کے لیے بڑی خوشی اور جشن کا وقت ہے۔ اس کے ذریعے نئے بنگلہ دیش کے ایک بے مثال سفر کا آغاز ہوا۔ اگر اس رجحان کو برقرار رکھا گیا تو ملک میں جمہوریت عروج پر پہنچ جائے گی۔ بنگلہ دیش میں انتخابات کے موقع پر لڑائی جھگڑے کے اکا دکا واقعات۔ BNP رہنما محب الزمان پولنگ سٹیشن پر گر کر جاں بحق، واقعہ کھلنا میں پیش آیا۔ BNP کا جماعت اسلامی کے کارکنوں پر محب الزمان کو دھکا دینے کا الزام۔ جماعت اسلامی نے الزامات کی تردید کر دی۔ برہمن باڑیا میں ڈیوٹی کے دوران ایک پولنگ افسر بے ہوش ہونے کے بعد جاں بحق ہو گیا۔ راجشاہی اور درگاہ پور میں امیدواروں میں تصادم کی اطلاعات ملی۔ جماعت اسلامی کا کومیلا میں کئی پولنگ سٹیشن سے اپنے پولنگ ایجنٹوں کو نکالے جانے کا الزام۔ بنگلہ دیش کے الیکشن میں جین زی کا اہم کردار۔ 3 کروڑ سے زائد نوجوان ووٹرز کا کردار فیصلہ کن۔ عام انتخابات میں جین زی کو کنگ میکر قرار دیا گیا۔ 17 کروڑ 30 لاکھ سے زائد کی آبادی والے بنگلہ دیش میں 12 کروڑ 70 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز تھے۔ 50 لاکھ ووٹرز پہلی بار حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل تھے۔ 44% ووٹرز کی عمر 18 سے 37 سال کے درمیان، 600 سے زائد امیدوار 44 سال یا اس سے کم عمر کے ہیں۔ بنگلہ دیش کی سیاست میں 17 سال بعد ایک نیا موڑ آیا۔ حسینہ واجد کا تختہ الٹنے کے بعد سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوا۔ BNP اپنے قائم مقام چیئرمین طارق رحمان کی قیادت میں مضبوط جماعت بن کر سامنے آئی۔ 2 دہائیوں کی پابندیوں کے بعد جماعت اسلامی پوری قوت کے ساتھ سیاسی میدان میں اتری۔ جماعت اسلامی 11 جماعتی اتحاد کی قیادت کر رہی ہے۔ اتحاد میں طلبہ تحریک کی جماعت نیشنل سٹیزن پارٹی بھی شامل۔ جماعت اسلامی نے ہندو امیدواروں کو بھی ٹکٹ دیے۔ جاتیہ پارٹی بھی بھرپور طریقے سے میدان میں آئی۔ بانی PTI کی دائیں آنکھ میں بینائی 10 سے 15% رہ گئی۔ وکیل سلمان صفدر کی بانی سے ملاقات پر مشتمل رپورٹ جاری۔ بانی کی آنکھ کے فوری معائنے کا مطالبہ۔ سپریم کورٹ میں پیش رپورٹ میں کہا گیا، بانی کا معائنہ ذاتی معالج فیصل سلطان اور عاصم یوسف سے کرایا جائے۔ بانی PTI پر وقت علاج نہ ہونے پر پریشان نظر آئے۔ دائیں آنکھ کی بینائی اچانک اور مکمل ختم ہونے پر علاج شروع ہوا اور انجیکشن بھی لگایا گیا۔ بانی نے بتایا، بینائی کم ہونے کا مسئلہ 3 ماہ قبل پیش آیا۔ جیل حکام نے سنجیدگی سے لیا، نہ حل کی کوشش کی۔ بانی کے بہنوں اور رشتہ داروں سے ملاقات نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار۔ سپریم کورٹ کا بانی PTI تک ذاتی معالجین کو رسائی دینے کا حکم۔ بانی PTI کی ان کے بچوں سے فون پر بات کرانے کی ہدایت۔ دونوں احکامات پر 16 فروری سے پہلے عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ بانی PTI کی جیل میں حالت اور سہولیات سے متعلق کیس کی سماعت
फैमिली मेंबर की मौजूदगी में तिब्बी मुआयना कराने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर फैसला महफूज कर रही हैं। रिपोर्ट में शामिल दीगर सिफारिशात को खुद देखेंगे। सेहत का मसला सबसे अहम, इस पर मुदाखलत की जरूरत है। सेहत के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। बानी पीटीआई की हालत और बदसलूकी से मुताल्लिक अलीमा खान और दीगर का आलमी मीडिया पर प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई के रोज़मर्रा मामूलात और डाइट प्लान से मुताल्लिक रिपोर्ट ने वहाम दूर कर दिया। बानी पीटीआई को तमाम सहूलियात और किसी भी कैदी से ज़ायद मुराद दस्तयाब। अपोजिशन बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर सियासत न करे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सलमान सफदर ने बानी पीटीआई को फराहम तमाम सहूलियात का हवाला दिया। हुकूमत के खिलाफ सहूलियात वापस लेने का मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। प्रोपेगेंडा की सलमान सफदर ने रिपोर्ट में तरदीद कर दी। बानी ने बेहतर इलाज का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर और जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट को देखकर हुकूमत को हिदायत की है, पीटीआई वकला के साथ जो मामला तय हुए उस पर अमल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात, एलामिया जारी। मुलाकात में मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इलाक़ाई और आलमी हालात का भी जायजा लिया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ शरीक हुए। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहद चीमा, डॉक्टर तौक़ीर शाह, राना सनाउल्लाह, शेरी रहमान और राजा परवेज़ अशरफ की भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब का मियांवाली के किसानों को फी कस 5 एकड़ ज़रई ज़मीन देने का ऐलान। मरियम नवाज का मियांवाली में जलसे से खिताब, कहा किसानों को 5 एकड़ अराजी 25 साल की लीज पर दी जाएगी। 8 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड दिया गया है। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आवाम के साथ बदतमीजी नहीं करने देंगे। पंजाब में 20 साल में इतना काम नहीं हुआ जितना 2 साल में हुआ। जो ग्रीन बस लाहौर में चल रही है वो मियांवाली में भी चल रही है। रमजान में मुस्तहिक लोगों के लिए घर की दहलीज पर 10-10 हज़ार रुपए पहुंचे। पंजाब खवातीन के लिए महफूज सूबा है, अवाम ने अब किसी फ्रॉड को वोट नहीं देना। वज़ीर आला का मियांवाली में मेडिकल और ज़रई कॉलेजेस बनाने का ऐलान। नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पर मुंतकली की पॉलिसी पर अमल रोक दिया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कौमी असम्बली में नेट मीटरिंग पॉलिसी का दिफा, कहा मुल्क में सिर्फ 4,66,000 सारिफीन नेट मीटरिंग पर हैं। ये सारिफीन अपने सरमाए पर साल में 50% मुनाफा कमा रहे हैं। ये 5 रुपए की बिजली बनाकर ग्रिड को 27 रुपए की दे रहे हैं। इनसे खरीदारी पर ग्रिड के बाकी 90% सारिफीन के लिए बिजली 2 रुपए महंगी होगी। नेट बिलिंग पर आने से 4 लाख सारिफीन को मुनाफा 37% पर आ जाएगा। नई पॉलिसी से बाकी सारिफीन के लिए बिजली 1 से 1.5 रुपया सस्ती होगी। नई रेगुलेशंस का गरीब आदमी पर असर नहीं पड़ेगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा CMH में ज़ेर इलाज हैं। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को अपनी रिहाइशगाह पर गिरने से चोट आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क ज़रई टेक्नोलॉजीज़ क्लस्टर बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कादिर कारागोस की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान तुर्किया के साथ ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती और मुआशी शराकतदारी बढ़ाने का ख्वाह है। तुर्किया से ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे में ताउन बढ़ाने के मौक़े मौजूद हैं। तुर्किया की ज़राअत और लाइफ स्टॉक में तरक्की से इस्तिफ़ादा करने के लिए पुरअज़्म है। तुर्किया और पाकिस्तान मिलकर ग्लोबल फूड वैल्यू चेन में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। औरत फाउंडेशन की 40वीं सालगिरह पर जश्न। कराची में वज़ीर आला हाउस में शानदार तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह, आसिफा भुट्टो जरदारी, वज़रा और दीगर शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आला का औरत फाउंडेशन के लिए 50 मिलियन रुपए इमदाद का ऐलान। शहनाज वज़ीर अली, जस्टिस माजिदा रिजवी, मंगला शर्मा, एडवोकेट आसिया मुनीर, गजाला काशिफ, शाजिया मरी, राना इंसार, इश्तियाक बेग को अवार्ड से नवाजा गया। आसिफा भुट्टो ने कहा, खवातीन के हुकूक की हर बात शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद दिलाती है। खवातीन को आज भी मुश्किल हालात का सामना है।
छितरोल नहीं प्रोटोकॉल, पुलिस के लिए शहरियों का एहतराम लाजिम। थाने, नाके या दफातर में आने वाले शहरियों को सर, मैडम या जनाब कहकर मुखातिब करना होगा। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की पुलिस लाइन कला गुजर सिंह लाहौर में ब्रीफिंग। कहा, थानों में मौसूल होने वाली दरखास्तों को बराह रास्त मॉनिटर करेंगे। अहकामात पर अमल दरामद न करने पर सख्त कार्रवाई होगी। शिकायत के अजाले पर कारकर्दगी बराह रास्त वज़ीर आला ऑफिस से मॉनिटर होगी। पाकपतन में मोटरसाइकिल सवार नौजवान ज़िले तामीर मैन होल में गिरकर जाम बहक। वर्सा के मुताबिक मैन होल के गिर्द हिफाजती इंतजामात न होने के बाइस हादसा पेश आया। हादसा हाजी खुर्शीद कारखाना रोड सन्नतजार दफ्तर के करीब पेश आया। 19 साला नौजवान को जख्मी हालत में निकाला गया। अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ गया।